let's pray unto God. His Spirit alone can teach His children, the Spirit of our Lord and Savior Jesus Christ. But to grant us that understanding, that we may know His will and do exactly what Jesus Christ has commanded us. Let's pray. Thank you, Lord, for the wonderful day you have given us. Once again, God, thank you for bringing us to your word to learn, to listen, and to obey what the Holy Spirit of God is teaching us. God, as the Spirit of God, who is the Spirit of the truth, God, I pray that He will enlighten us, He will open our hearts and our minds to know the truth and to walk in it, Lord. I pray that you will continue bless us with your word. We ask this in the name of Jesus. Amen. 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 So, Pastor Charles, the Spirit of God will lead him to give us a PowerPoint of what we did last week. போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள் போன வாரத்திலே செய்யப்பட்ட காரியத்தை குறித்துதான ஒரு பவர் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு அவர்கள் காண்பிக்க போகிறார்கள். God is dealing with those who are desirous of His kingdom, eternal life, trying to chastise, to correct, and admonish us so that we don't perish. நாம் அழிந்து போகக்கூடாதபடிக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அறிந்து அதன்படி நடக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. And so last week, the Spirit of God was teaching us there's something that really annoys God. And sometimes it may be silent, and we don't know when it completely overtakes us. இப்ப போன வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம், சில காரியங்கள் தேவனை அது கோபப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. அவர் கோபப்பட்டாலும் அவர் அமைதலா இருக்கிறார். ஆனால் ஒரு நாளிலே அதற்கான பிரதிபலன், அதனான தண்டனைகள் வெளிப்படக்கூடியதா இருக்கிறது. God wants His children to always be mindful of His preeminency, His supremacy, and that He should always come first. That priority is very crucial. அப்போ தேவன் அவர் சர்வ வியாபி, எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறார் என்ற உணர்வு தேவ பிள்ளைகளுக்கு இருக்க வேண்டியது அவசியமானதா இருக்கிறது. So we were talking last week about the topic of familiarity. Too much familiarity with God, that we begin to look at God as if He's a man or our mate. அப்போ நம்ம தேவனோடு கூட ரொம்ப பழக்கம் ஏற்படுகிற வேளையில அநேகருக்கு அவரை மனிதனாய் அல்லது ரொம்ப அறிமுகமானவரை போல அவரை அலட்சியப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Familiarity leads us to abuse and insult the spirit of love, mercy, and grace of God. அப்போ இந்த அறிமுகம் அல்லது அவர் ரொம்ப தெரிஞ்சதை போல நாம் காண்பித்து கொள்ளும் பொழுது அடுத்தது என்ன நடக்கிறது என்றால், ரொம்ப அறிந்திருக்கிறதுனாலே அதை தவறாக அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கத்தையும் தவறாக நாம் நடத்த we think we can play game with God. Today we are hot, tomorrow we are cold. We come back thinking, oh, God will understand. Jesus Christ has paid it all. அப்ப நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சதுனால ஒரு நாள் சூடா இருக்கிறோம், ஒரு நாள் குளுமையா இருக்கிறோம், ஏசப்பாவுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லி நாம் விட்டு விடுகிறோம். But God continues to remind us to understand this very fact, that in Him there is no variation, there is no shadow of turning, and there is no partiality. அப்ப தேவன் இதை நாம் அறிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அவரில் பட்சபாதம் இல்லை, அவர் மேகங்களை போல தன்னை மாற்றிக் கொள்வதில்லை, அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறார். Because familiarity totally and completely erodes respect, honor. It erodes readiness. One can never be ready when he feels that he's familiar with God. அப்ப தேவனை ரொம்ப அறிந்தது போல நினைக்கும் பொழுது நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறது இல்ல, தேவ பயம் இருக்கிறது இல்ல, எல்லாவற்றையும் நம்ம ஒழுங்கினமாய் நடந்து கொள்ள காரணமாய் இருக்கிறது. And like the example of Esau, when we become familiar, we take what is given to us as a common thing, as something that, anytime is there. And that is what really makes God angry.
பாருங்க, ஏசாவை போல சில நேரங்களிலே இருக்கிறது எவ்வளவு கனமுள்ளது என்று அறியாம அது எப்ப இங்க தானே இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை அலட்சியப்படுத்துகிறவர்களா இருக்கும் பொழுதுதான் அது தேவ கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. So he warns us that whenever we know the truth and we still play game and gamble and turn back, then we insult the spirit of grace. That is the spirit he sent his only begotten son to come and die for us. நமக்காக வந்து மரித்து அந்த குமாரனுடைய ஆவியாலே வெளிப்பட்ட அந்த கிருபைகளை இந்த காரியங்களினாலே நம்ம அலட்சியப்படுத்தி அவமானப்படுத்துகிறோம். So we thank God for blessing us so much in this program, whereby we have the message will be given, interpreted in Tamil language, and then it gives us a written PowerPoint, something we can make reference and also to understand deeper his will. அப்ப இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலியமாக நம்ம பாருங்க, இந்த குறிப்புகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பவர் பாயிண்ட்ல காண்பிக்கப்படும் பொழுது அதை திரும்ப நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இன்னும் ஆழமா இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிறீர்கள். So Pastor Charles, my brother, over to you, sir. May the Spirit of God lead you and to perfect his will through you. இந்த வேளையிலே போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள் மீதி உள்ள காரியங்களை நமக்காய் நடத்துவார்கள். Amen and amen and amen. We thank God for Dr. Emeka and that recap of this whole message. இந்த வேளையிலே போதகருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன், இந்த செய்தியை அவர் திரும்பவும் அவர் சுருக்கி சொன்னதினாலே. Last week Dr. Emeka started by thanking the Holy Spirit for being the one that is ministering the word of God to us. அப்ப போன வாரத்திலே போதகர் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினதற்காய் நன்றி தெரிவித்தார். Just like Jesus Christ our Lord said that the spirit of his Father was upon him, we also depend on the Spirit of God today. எவ்விதமாய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் என்று சொன்னாரோ அதே விண்ணமாய் இந்த வேளையிலும் தேவ ஆவியானவர் செயல்படுவதற்காய் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். God the Father has sent his only begotten Son, Jesus Christ, as his last covenant. பிதாவானவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கடைசி உடன்படிக்கையாய் நமக்கு அவரை அனுப்பி வைத்தார். Him as the final sacrifice for our sins. நம்மளுடைய பாவத்திற்கான கடைசி பலியாக அவரை ஒப்பு கொடுத்தார். So the word of God says that whoever then takes that spirit of grace of Jesus Christ for granted has insulted the Spirit of God. அப்போ யாரெல்லாம் இந்த போதனையை இந்த தேவ கிருபையை அலட்சியப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் தேவனை அலட்சியப்படுத்துவதாய் இருக்கிறது. So when we willfully disobey God, we have insulted his spirit. அப்போ நாம் தெரிந்தே நாம் பாவம் செய்வோமே என்றால் தேவ ஆவியானவரை நாம் அசதியாய் நடத்துகிறோம். And last week we looked at the examples, the different examples of those who took God for granted in the Old Testament. அப்போ பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே யாரெல்லாம் தேவனுடைய கிருபையை அவர்கள் அலட்சியப்படுத்தினார்கள் என்ற உதாரணங்களை போன வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். And we were told in the Bible that those examples from the Old Testament are for our own benefit. அப்ப அந்த எடுத்துக்காட்டெல்லாம் இப்பொழுது இருக்கிற நமக்கு அவைகள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் இருக்கிறது என்பதை வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. And we can look at 1 Corinthians chapter 10 from verse 1 to 12. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 1 இருந்து நாம் வாசிப்போமே என்றால், இப்படி இருக்க சகோதரர்களே, நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்றால், நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லோரும் மேகத்திற்கு கீழாய் இருந்தார்கள், எல்லோரும் சமுத்திரம் வழியாய் நடந்தார்கள்,
எல்லோரும் மோசேவுக்குள்ளே மேகத்திலும் சமுத்திரத்திலும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள். எல்லோரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை புசித்தார்கள். எல்லோரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள். எப்படி எனில் அவர்களோடு கூட சென்ற ஞான கன்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள். அந்த கன்மலை கிறிஸ்துவே. அப்படி இருந்தும் அவர்களில் அதிகமான பேரிடத்திலே தேவன் பிரியமாய் இருந்ததில்லை. ஆதலால் வனாந்திரத்திலே அவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். இவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சியாதபடி இவைகளை நமக்கு திஷ்டாந்தங்களாய் இருக்கிறது. ஜனங்கள் புசித்து குடிக்கவும் உட்கார்ந்தார்கள், விளையாட எழுந்திருந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடியே அவர்களில் சிலர் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் ஆனது போல நீங்கள் ஆகாதிருங்கள். அவர்களில் சிலர் வேசிதனம் பண்ணி ஒரே நாளில் 23,000 பேர் விழுந்தது போல அதே போல நாமும் வேசிதனம் பண்ணாது இருப்போமாக. அவர்களில் சிலர் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பார்த்து பாம்பினால் அழிக்கப்பட்டார்கள். அதே போல நாமும் கிறிஸ்துவை பரீட்சை பாராதிருப்போமாக. அவர்களில் சிலர் 300 சங்காரக்காரனாலே அழிக்கப்பட்டார்கள். அது போல நீங்களும் முறுமுறுக்காதிருங்கள். முறுமுறுத்து சங்காரக்காரனாலே அழிக்கப்பட்டார்கள். இவைகள் எல்லாம் திஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது. உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கோ எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறேன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடி எச்சரிக்கையாய் இருக்க கடவன். ஆமென். Pastor, your mic is muted. Oh, sorry. The scriptures tell us that God was displeased with them because they took him for granted. பாருங்க, தேவன் நம்மோடு கூட தானே இருக்கிறாரே என்று அவர்கள் அலட்சியமா எண்ணினதினாலே இவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இன்னல்கள் ஏற்பட்டது. And verse 12 tells us that we should be careful because God is not a respecter of anybody. அப்ப 12ஆம் வசனம் நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கிறது, அவர் பட்சபாதம் இல்லாதவரானதினாலே நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். And verse 11 tells us that everything we see in the Old Testament is written for our example today. அப்ப 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பழைய ஏற்பாடு காலத்துல நடந்தது எல்லாம் இப்பொழுது நமக்கு ஒரு திஷ்டாந்தமாய் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. And as Dr. Mecca has already explained to us, familiarity brings contempt. It brings devaluation. அங்கே ஏற்கனவே போதகர் சொன்னது போல இந்த அதிகமான இந்த அறிமுகம் ரொம்ப தெரிஞ்சது போல இருக்கிற அந்த காரியம் அவரை கனவீனப்படுத்துகிறதாய் காணப்படுகிறது. Familiarity makes something that is given to us to lose its value. We no longer think when we first received it. அப்ப நம்ம அவரை ரொம்ப அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு இருக்கிற அந்த மதிப்பையே சில நேரங்களிலே இழந்து போகிறதற்கு காரணமாய் அது அமைகிறது. Most of us, when we say we are born again, we place value on the word of God because we say we are now born again. அப்ப நம்ம ஒரு மறுபிறப்பு அடையும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த நம்பிக்கையை தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே வைக்கிறோம். We say we no longer belong to the world, but unfortunately we still have the mind of the world. நம்ம ரட்சிக்கப்படும் போது சொல்றோம் நாம் இந்த உலகத்தார் அல்ல என்று, ஆனா பின்பதாய் நம்மளுடைய சிந்தனை உலகத்தின் மேலே காணப்படுகிறது. And with the world does not value anything that is freely given. அப்ப அந்த வார்த்தை இலவசமாய் கொடுக்கப்படும் பொழுது அந்த வார்த்தைக்கு மதிப்பு இல்லாமலே போய்விடுகிறது. We know that whenever we give anything free to anybody, they don't place any value on it. அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச காரியம் தான், ஒரு காரியம் இலவசமாய் கொடுத்தாலே அதுக்கான மதிப்பு இல்லாமல் போய்விடுகிறது. And when you don't place a value on anything, you take it for granted.
அப்ப ஒரு பொருளை கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு மதிப்பீடு கொடுக்கலன்னா அது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளது தானே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உண்டாகி விடுகிறது. So the first case we are going to look at in the New Testament is the case of Jesus Christ himself. அப்ப நம்ம பார்க்க போகிற முதல் காரியம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலே இருந்து பார்க்க போகிறோம். Matthew chapter 13 from verse 53 to 58. மத்தேயு சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 53 இருந்து 58 வரைக்கும். இயேசு இந்த ஓமையை சொல்லி முடித்த பின்பு அவ்விடம் விட்டு தாம் வளர்ந்த ஊரிலே வந்து அவர்களுடைய ஜெப ஆலயத்திலே அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார். அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு, இவனுக்கு இந்த ஞானமும் பலத்த செய்கைகளும் எப்படி வந்தது? இவன் தச்சனுடைய குமாரன் அல்லவா? இவன் தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா? யாக்கோபு, யோசேப்பு, சீமோன், யூதா என்பவர்கள் இவனுக்கு சகோதரன் அல்லவா? இவனுக்கு சகோதரிகளும் நம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? இப்படி இருக்க இது எல்லாம் இவனுக்கு எப்படி வந்தது என்று சொல்லி அவரை குறித்து இடறல் அடைந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, தீர்க்கதரிசி ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் வீட்டிலுமே அன்றி வேறு எங்கும் கனவீனம் அடையான் என்றார். அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களை செய்யவில்லை. ஆமென். See in verse 57, Jesus said, a prophet is not honored in his own country and in his own house. அங்க பாருங்க 57ஆம் வசனம், தீர்க்கதரிசி ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் வீட்டிலுமே அன்று வேறு எங்கும் கனவீனம் அடையான் என்று சொல்லுகிறார். When we become so familiar with God and we say we are of the household of God, we begin to take God himself for granted. நம்ம பாருங்க, தேவனே நம்ம யார் என்று ரொம்ப அறிமுகம் ஆயிடுச்சுன்னா தேவ வீட்டை குறித்து அப்படிப்பட்ட அறிமுகம் ஆகும்பொழுது இதே போல அவரை கனவீனப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுறோம். And we see that this is happening these days in many churches all over the world. இந்த காரியம் இப்பொழுது உலகத்தில் இருக்கிற அநேக சபைகளிலே நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது. Where when you speak the truth, the words of Jesus Christ, the people despise it. They will say, so what? What is that? Is that the whole thing? அப்போ இப்போ இயேசுனுடைய சத்தியத்தை பேசும்பொழுது அநேகர் அதுக்கு செவி கொடுக்கிறதே இல்லை. இந்த வார்த்தை தானே நம்ம கேட்டிருக்கிறது தானே என்று அலட்சியப்படுத்திடுறான். Because we have become so familiar with Jesus Christ, and the words of Jesus Christ do not mean anything for us again. அப்போ இயேசுவையும் இயேசுனுடைய வார்த்தையும் அவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, அதனால அதை கவனியாமல் அதை அலட்சியப்படுத்துகிறவர்களா இந்த நாட்களா இருக்கிறது. And we know that Jesus Christ is the truth, but we place more value on what our pastors and human beings say instead of what Jesus Christ said. அப்ப இயேசுதான் சத்தியமா இருக்கிறார். ஆனால் இப்ப இயேசுனுடைய வார்த்தையை காட்டிலும் ஊழியக்காரங்க பேசுற வார்த்தையை முக்கியத்துவப்படுத்துகிற காலங்களா இவைகள் மாறிவிட்டது. The second case we are going to look at is the story told by Jesus of the unprofitable servant. இங்க இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிற காரியம் கனவீனமான ஒரு வேலைக்காரனை குறித்து. This unprofitable servant thought he knew his master. He was sure he knew what his master wanted. இந்த பிரயோஜனமற்ற இந்த வேலைக்காரன் எப்படின்னா அவனுடைய எஜமானனே அவனுக்கு நன்றா தெரியும் என்ற நினைப்பிலே அவன் பிரயோஜனமற்றவனாய் மாறி போனான். But he did not know the master the way he ought to know the master. ஆனால் அவன் எஜமானனை அறிந்திருக்க வேண்டிய விதத்திலே அறியாமல் இருந்தான். So let's look at this story as told by Jesus Christ in Matthew 25 from verse 24 to 30. இந்த சம்பவத்தை மத்தேயு 25:24 30 வரைக்கும் நாம் பார்ப்போம். ஒரு தாளந்தை வாங்கினவன் வந்து, ஆண்டவரே, நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவரும் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவருமான கடினம் உள்ள மனுஷன் என்று அறிவேன். ஆகையால் நான் பயந்து போய் உமது தாளந்தை நிலத்திலே புதைத்து வைத்தேன். இதோ உம்முடையதை வாங்கிக் கொள்ளும் என்றான். அவனுடைய எஜமானன் பிரதியுத்தரமாக,
பொல்லாதவனும் சோம்பலுமான ஊழியக்காரனே, நான் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவர் என்றும் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவர் என்றும் அறிந்திருந்தாயே. அப்படியானால் நீ பணத்தை காசுக்காரர் வசம் போட்டு வைக்க வேண்டியதாயிருந்தது. அப்பொழுது நான் வந்து என்னுடைய வட்டியோடு வாங்கிக் கொள்வேனே என்று சொல்லி அவனிடத்தில் இருக்கிற தாளந்தை எடுத்து 10 தாளந்து உள்ளவனுக்கு கொடுங்கள். உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், பரிபூர்ணம் அடைவான். இல்லாதவன் இடத்தில் இருந்து உள்ளது எடுத்து கொள்ளப்படும். பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனாகிய இவனை புறம்பான இருளிலே தள்ளி போடுங்கள், அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்றான். ஆமென். Amen. So like this servant, we must stop making an assumption that we know how God will handle every case. அப்போ எஜமானல் அல்லது தேவன் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் எப்படி செயல்படுத்துவார் என்று நம்மளே காரியங்களை கற்பனை செய்து கொள்கிறதை நிறுத்த வேண்டும். This servant assumed that he knew the master, but he did not know that the master owns him and owns the talent. பாருங்க, இந்த வேலைக்காரன் நினைச்சா எனக்கு எஜமானனு தெரியும், அவரை எப்படி கையாளணும்னு தெரியும்னுட்டு. ஆனா எஜமானன் தான் இவனை ஆளுகிறார், இவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்தும் அவருக்குரியதான் இருக்கிறது என்று அவனுக்கு தெரியல. And the result for him in verse 30, that he was cast into hell. அதுக்கு பிரதிபலன் பாருங்க, 30ஆம் வசனத்திலே நரகத்திலே அவன் தள்ளப்படுகிறான். So the danger of this familiarity, taking God for granted, is that we will lose our position with God. பாருங்க, தேவனை எனக்கு நல்லா தெரியும் என்ற அந்த நிலையிலே தேவனை அலட்சியப்படுத்துகிற வேளையிலே தேவனோடு கூட இருக்கிற அந்த ஸ்தானம் நமக்கு இழக்கப்படுகிறது. And this conclusion with this story is that we must make sure that the master knows us. It's not do we know the master, but does the master know us? அப்ப இந்த காரியங்களில் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம், நமக்கு எஜமானனை தெரியும் என்றால் எஜமானனுக்கு நம்மை தெரியுமா என்பதிலே நாம் தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Familiarity with God makes us to think that God knows us when God does not know us. அப்ப பாருங்க, அறிமுகம் என்று சொல்லும்போது எனக்கு நல்லா தெரியும் என்று சொல்லும்போது அது நம்மளுடைய பக்கத்தில இருந்து அவரை அல்ல, அவருடைய பக்கத்தில் இருந்து நம்மை அவர் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். The third case we are going to look at is the sign that we love God is that we obey God. அப்ப மூன்றாவது நம்ம பார்க்க போகிற காரியம், உங்களுக்கு தேவனை நன்றாய் தெரியும் என்றால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது தான் அதற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. God makes it clear in his word that we are to love him with everything we have, with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. அப்ப தேவன் அவரை நேசிக்கிறவர்கள் முழு பலத்தோடு, ஆவியோடு, ஆத்மாவோடு அவரில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். And that is in Deuteronomy chapter 6 verse 5. அதுதான் உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே நம்ம பார்க்கிற காரியம். But let's just quickly look at it. அந்த வசனத்தை துரிதமா நாம் பார்த்துருவோம். உபாகமம் Deuteronomy chapter 6 and verse 5. 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்துமாவோடு, உன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவாயாக. ஆமென். Amen. So, but the motivational teachers, the false teachers, come and tell us that, oh, don't worry, God loves us. We don't have to do all of that for God because God has already loved us. அப்போ இப்ப இருக்கிற தவறான கள்ள போதகர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றா, நீங்க முழுமையா நான் நேசிக்கணும்னு இல்ல, ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவர் உங்களை முழுமையா நேசிக்கிறாரு அப்படின்னு போதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. So they teach us that once you are saved, you are always saved, no matter what you do. அப்ப அவங்க எப்படி போதிக்கிறாங்கன்றா, நீ ஒரு முறை ரட்சிக்கப்பட்டா போதும், நீ உன் ரட்சிப்பை இழக்கவே முடியாது என்று அவர்கள் போதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. But God in his word tells us that he loves us, but if we stop
loving him, if we forsake him, he will forsake us. அப்ப பாருங்க, வேதம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது? அவர் நம்மை நேசிக்கிறார், ஆனால் நாம் அவரை கைவிட்டால் அவரும் நம்மை கைவிடுவார் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. We see that in 2 Chronicles chapter 15 and verse 2. அது நம்ம 2 நாளாகவும் 15ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே நான் சொன்னதை உங்களாலே வாசிக்க முடியும். And in the 10 commandments in Exodus 20 verse 5 to 6, we see God say the same thing. யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 5 6 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதும் அதே காரியம் அங்கும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. He said he will show his love to future generations, to those who love him. அப்ப அவர் சொல்றாரு, யார் என்னில் அன்பு கூறுகிறார்களோ அவர்களில் நானும் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்லி. Let's just look at it. Exodus 20 verse 5 and 6. யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 5 6 வசனத்தை வாசிப்போம். நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம். உன் தேவனாகிய கர்த்தராய் இருக்கிற நான் எரிச்சல் உள்ள தேவனாயிருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன். என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்கிறவனுக்கோ 1000 தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவனாயிருக்கிறேன். ஆமென். Amen. So you see in verse 5, God will punish those who hate him. அப்ப பாருங்க, அங்க 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவர்களை அவர் தண்டிப்பார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். But he will show mercy to those who love him. ஆனா யார் அவரை நேசிக்கிறார்களோ 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கம் பாராட்டுவார். And we see that his mercy is everlasting to those who love him, if they also endure with him. அவரோடு கூட நிலைத்திருந்தால், அவரை நேசித்தால் அவர் 1000 தலைமுறைக்கு இரக்கம் பாராட்டுவார். Psalm 103 verse 17 and 18. சங்கீதம் 103 17 18ஆம் வசனம், கர்த்தருடைய கிருபையோ அவருக்கு பயந்தவர்கள் மேலும் அவருடைய நீதி அவருடைய பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் அனாதையாய் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. அவருடைய உடன்படிக்கையை கைக்கொண்டு அவருடைய கட்டளின்படி செய்ய நினைக்கிறவர்கள் மேலேயே உள்ளது. ஆமென். Amen. And we also see in Proverbs chapter 8 verse 17, God is saying the same thing. நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் அதன் 17ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால் அங்கே திரும்பவும் அதே காரியம் சொல்லப்படுகிறது. என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன், அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். ஆமென். Amen. So the issue is that how do we show that we love God? அப்போ எப்படி தேவனை நாம் நேசிக்கிறதை வெளிப்படுத்த முடியும்? Jesus Christ came and made it clear to us how we can prove that we love God. அப்ப இயேசு பூமியிலே வந்து தேவனை எப்படி நேசிப்பது என்பதை எப்படி வெளிப்படுத்தலாம் என்று காண்பித்திருக்கிறார். John chapter 14 from 21 to 24. யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 21 24 வரைக்கும், என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கைக்கொள்கிறவன் என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான். என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவினிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான். நானும் அவனிடத்தில் அன்பாயிருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார். ஸ்கோரியா தள்ளாத யூதாஸ் என்பவன் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, நீர் உலகத்திற்கு உம்மை வெளிப்படுத்தாமல் எங்களுக்கு உம்மை வெளிப்படுத்துகிற காரணம் என்ன என்றான். இயேசு அவனுக்கு பிரதித்திரமாக, ஒருவன் என்னில் அன்பாய் இராதிருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான். அவனில் என் பிதா அன்பாய் இருப்பார். நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடு வாசம் பண்ணுவோம். என்னில் அன்பாய் இராதவன் என் வசனங்களை கை கொள்ள மாட்டான். நீங்கள் கேட்கிற வசனம் என்னுடையதாய் இராமல் என்னை அனுப்பின பிதாவினுடையதாய் இருக்கிறது. ஆமென். Amen. So we see clearly that God will manifest, will show himself to those who love him. அப்ப தேவன் அவரை நேசிக்கிறவர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். And those who love him are those who obey him. யார் அவரை நேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிவார்கள். Just like we read in Psalm 103, God's mercy
endures with those who fear him. நம்ம சங்கீதம் 103 வாசித்தது போல அவரை நேசிக்கிறவர்களுக்கு அவருடைய இரக்கம் என்றென்றும் உள்ளதாயிருக்கிறது. And the fear of God is to stop doing any evil. அப்ப தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ன? தீமையை விட்டு விலகுவதே. And that is to stop every disobedience to God. அப்போ தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமையான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்ம விட்டுவிட வேண்டும். So in 2 Timothy, we even find a very clear warning about taking God for granted. 2 தீமோத்தேயுவிலே 2ஆம் அதிகாரத்திலே தெளிவாய் நமக்கு தேவனை நம்ம சாதாரணமா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. 2 Timothy chapter 2 from 11 to 13. அங்கே 2 தீமோத்தேயு 11 இருந்து 13 வரைக்கும் இந்த வார்த்தை உண்மை உள்ளது. என்னவெனில் நாம் அவரோடு கூட மரித்தோமானால் அவரோடு கூட பிழைத்திருக்கிறோம். அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம். நாம் அவரை மறுதலித்தால் அவரும் நம்மை மறுதலிப்பார். நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருந்து அவர் தம்மை தாமே மறுதலிக்க மாட்டார். ஆமென். Amen. So God is warning all of us and telling all of us that if we love him, we will endure with him. பாருங்க, அவர் அங்கே சொல்லுகிறார், ஒருவன் என்னில் அன்பாய் இருந்த என்னிலே நிலைத்திருந்தால் என்று சொல்லுகிறார். God is saying that his mercy is available to us, but we must not take his mercy for granted. அவருடைய இரக்கம் நமக்கு அது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு வைத்திருக்கிறது. ஆனா அதை நம்ம ஒழுங்கினமா அல்லது கனவீனப்படுத்தி விடக்கூடாது. This is not to condemn anyone at all. இந்த போதனை யாரையும் குற்றப்படுத்துவதற்கானது அல்ல. But just to remind us that God said in his word that he is not a respecter of anybody. ஆனால் அவருடைய வார்த்தை இதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது. அவர் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. God does not make an exemption for anybody. எந்த மனுஷனுக்கும் இவன் எனக்கு தெரிஞ்சவன், இவன் இப்படி, அதனால இவனை மட்டும் நம்ம தப்பிக்க விட்டுலான்னு நினைக்க மாட்டார். He did not do that for his only begotten son, our Lord and Savior Jesus Christ. பாருங்க, பிதாவானவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே கூட அப்படி என்று இரக்கம் பாராட்டி விட்டுவிடவில்லையே. Jesus Christ, our Lord, gave account to the Father of what he was supposed to do. அவர் பூமியிலே இயேசு செய்த காரியங்களுக்கான கணக்கை தன் பிதாவினிடத்திலே அவர் ஒப்பு கொடுத்தார். The fourth case we are going to look at is when we abuse and insult God by taking him for granted. பாருங்க, தேவனே நல்லா தெரியும் என்று சொல்லி அவரை அவமானப்படுத்துகிறோம், அவருக்கு விரோதமாய் செயல்படுத்துகிறோம். The ultimate will of God is that none of us should perish. தேவனுடைய பிரதான சித்தம் என்னவென்றால் ஒருவனும் அழிந்து போகக்கூடாது. God in his word, both in the Old and New Testament, say that he doesn't want anybody to perish. தேவன் அவருடைய வார்த்தையிலே சொல்லுகிறார், ஒருவனும் கெட்டு போவது அவருடைய சுத்தம் அல்ல. Let's look at Ezekiel 18:23. எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம் என்றால், Ezekiel chapter 18, we look at verse 23. 23ஆம் வசனம், துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவு வேணும் பிரியமோ, அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அல்லவா எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆமென். God wants us to turn away from our wicked ways so that we will not perish. பாருங்க, நம்மளுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு நம்ம திரும்பணும் என்பதுதான் தேவனுடைய விருப்பம். And because of that, God's punishment, God's judgment is delayed so that we can return to him. அப்ப பாருங்க, ஆகவேதான் தேவனுடைய கோபாக்கினி அது தாமதமாயிற்று. காரணம் எல்லாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக.
And we see that in Ecclesiastes chapter 8, verse 11 to 13. அதை நாம் பிரசங்கி 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே பார்க்க முடியும். துர்க்கிரியைக்கு தக்க தண்டனை சீக்கிரமாய் நடவாதபடிக்கு மனுபுத்திரனின் இருதயம் பொல்லாப்பை செய்ய அவர்களுக்குள்ளே துணிகரம் கொண்டிருக்கிறது. பாவி Yes, Pastor. Go ahead. Did you finish? I read only verse 11. Okay, please read 12 and 13. பாவி 100 தரம் பொல்லாப்பை செய்து நீடித்து வாழ்ந்தாலும் என்ன, தேவனுக்கு அஞ்சி அவருக்கு முன்பாக பயந்திருப்பார்களோ நன்றாய் இருப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன். துன்மார்க்கனே நன்றாய் இருப்பதில்லை, அவன் தேவனுக்கு முன்பாக பயப்படாத இருக்கிறபடினாலே நிலை போல் இருக்கிறான். அவனுடைய வாழ்நாள் நீடித்து இருப்பது இல்லை. Amen. Amen. So you see that because of taking God for granted, we no longer fear him. பாருங்க, கர்த்தர் நம்மளுக்கு தெரியுமே என்று நினைக்கிறதுனால நம்ம அநேக தவறுகளுக்குள்ளே கடந்து போயிடுறோம். Because God delays his judgment, we take him for granted and we think that, oh, he will not do anything. தேவன் அவர் நியாய தீர்ப்பை தாமதப்படுத்துகிறதுனால அவர் எதுவும் செய்ய போறது இல்லை என்று நம்ம நினைச்சு நம்ம அநேக தவறுகளுக்குள்ளே நம்ம மாட்டிக்கொள்கிறோம். And because of God's love and the delay, he sent his son Jesus Christ as the last sacrifice. பாருங்க, அவர் நம்மேல் வைத்த இரக்கம் என்னவென்றால் அவர் கால தாமதமாக்கி அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுவை நமக்கு பலியாய் ஒப்பு கொடுத்தார். So Jesus Christ came to show us the love of God, the mercy of God, and also to warn us not to take God for granted. அது மாத்திரம் அல்லாமல் தேவனுடைய இரக்கத்தை நாம் அலட்சியப்படுத்த கூடாது என்று சொல்லி தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசுவை நமக்காய் அனுப்பினார். So we can see what Jesus said in John 15 verse 22. யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், நான் வந்து அவர்களிடத்தில் பேசாது இருந்தேனானால் அவர்களுக்கு பாவம் இராது, இப்பொழுதோ தங்கள் பாவத்தை குறித்து போக்கு சொல்ல அவர்களுக்கு இடமில்லை. ஆமென். Amen. And when Jesus came, he also told us that we are the ones who condemn ourselves. அப்ப இயேசு வரும்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் தான் உங்களை குற்றப்படுத்திக் கொள்ளுகிறீர்கள் என்று சொல்லி. If we refuse to show the fear of God by believing God and obeying God, we take God for granted. அப்ப தேவனை விசுவாசியாமல் தேவனுடைய வார்த்தையை அலட்சியப்படுத்தும் பொழுது நம் தேவனே அவர்தானே என்று நம்ம அசதியாய் எண்ணுகிறோம். So and we condemn ourselves. அதனாலே நம்மை நாமே குற்றவாளியாய் தீர்த்துக் கொள்கிறோம். So let's hear Jesus Christ in John chapter 3, 16 to 19. யோவான் சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 16 to 19 வரைக்கும். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். உலகத்தை ஆக்கினிக்குள் தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார். அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினிக்குள்ளே தீர்க்கப்படான். விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்திலே விசுவாசம் உள்ளவனாய் இராதபடினாலே அவன் ஆக்கினி தீர்ப்பு உட்பட்டு ஆயிற்று. ஒளியானது உலகத்தில் வந்திருந்தும் மனுஷனுடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகளாய் இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் ஒளியை பார்க்கிலும் இருளை விரும்புகிறதே அந்த ஆக்கினி தீர்ப்புக்கு காரணமாய் இருக்கிறது. ஆமென். Amen. So when we refuse to obey God, we have taken him for granted and we condemn ourselves. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது நாம் ஆக்கினிக்குள்ளே தீர்க்கப்படுகிறோம். And we see Paul give the same warning in Acts chapter 17, 30 and 31.
அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 7ஆம் அதிகாரம் 30-31 பவுல் இதே காரியத்தை சொல்லுகிறார். அறியாமை உள்ள காலத்திலே தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார். இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்குமுள்ள மனுஷர் எல்லாருக்கும் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். மேலும் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார். அதிலே அவர் தாம் நியமித்த மனுஷனை கொண்டு பூலோகத்தை நீதியாய் நியாயம் தீர்ப்பார். அந்த மனுஷனை மருத்துவரில் இருந்து எழுப்பினதினாலே அதன் நிச்சயத்தை எல்லாருக்கும் விளங்க பண்ணுவார் என்றான். ஆமென். Amen. So we will be judged on the basis of what Jesus has commanded us to do and on the life that Jesus lived as an example for us. அப்ப ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கென்று காண்பித்த அந்த வழியின்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். And we see that the fifth case is familiarity makes us to willfully disobey God. பாருங்க, ஐந்தாவது என்னவென்றால் அவரை ரொம்ப அறிந்திருக்கிறோம் என்ற அந்த நினைப்பு துணிகரமாகவே கீழ்ப்படியாதபடி நம்மை செய்து விடுகிறது. Familiarity makes us to sin presumptuously. அப்போ துணிகரமாய் பாவம் செய்ய இந்த காரியம் நம்மை தூண்டுதல் செய்கிறது. Hebrews chapter 10, 26-29. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நம்ம பார்க்கிற ஒரு காரியம் 28-26 சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவத்தின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறே பலி இனி இராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்கலுக்கும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்னியும் இருக்கும். மோசேயினுடைய பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இரக்கம் பெறாமல் 2-3 சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே. தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழே மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிய ஆக்கினிக்கு பாத்திரவானாய் இருப்பான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள். ஆமென். Amen. So when we don't know exactly how God will handle every situation, why do we gamble? We cannot afford to gamble. அப்போ தேவன் இப்படி செயல்படுவார் என்று அறிந்திருக்கும் பொழுது நாம் இந்த காரியங்களை விளையாட்டாய் பார்த்து விடக்கூடாது. When we willfully disobey God, as this scripture says, we have insulted the spirit of grace. அப்போ துணிகரமாய் பாவம் செய்யும் பொழுது தேவனுடைய இரத்தத்தை காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறதற்கு அது அடையாளமாய் இருக்கிறது. And God says, whoever does that, he has no pleasure in that person. அப்ப தேவன் சொல்லுகிறார், அப்படி செய்கிற மனுஷன் மேலே அவர் பிரியமாய் இருக்கிறது இல்லை. Hebrews chapter 10, if we look at verse 38. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 38 விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கி போவானே ஆனால் அவன் மேலே என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கின்றார். ஆமென். Amen. So God is telling us that he doesn't want us to perish, but he doesn't want us to take him for granted. தேவன் நாம் அழிவும் கூடாது, அவரை அலட்சியப்படுத்த கூடாது என்று அவர் எண்ணுகிறார். Everything we have read so far is the word of God. It's not the word of Dr. Emeka. It's not the word of this ministry. இந்த ஊழியத்தின் ஒரு போதனை அல்ல, இதை போதித்த போதகருடைய ஒரு போதனை அல்ல, இவைகள் கர்த்தருடைய போதனையாய் இருக்கிறது. That's why when we are teaching, or when God is teaching using us, we make sure we can show the scripture so that we can see the word of God ourselves. அப்ப பாருங்க, அதனாலதான் நாங்கள் வசனத்தை காண்பித்து இதை போதிக்கிறோம். அப்ப இதை போதிக்கும் பொழுது நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்வீர்கள். So whoever teaches different from the word of God is contradicting God.
அப்ப யாரெல்லாம் இந்த போதனைக்கு மறுப்பாய் போதிக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் பேசுகிறார்கள். And there is nothing God has asked us to do that is difficult. தேவன் நம்மிடத்துல கேட்ட ஒரு காரியமும் அது கடினமானது அல்ல. All God has asked us to do is to stop doing evil, stop disobeying Him. தேவன் சொன்னதெல்லாம் அவருக்கு கீழ்ப்படியாம மட்டும் இருக்காதீங்க, அதுதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And it is our choice, and God has given us full control over our choice. அப்ப இது நம்முடைய தீர்மானம். இதை யார் ஆளுகை செய்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். Our choice is the only thing that we have total control over. We can't control what other people do. மற்றவங்க என்ன செய்யறாங்க என்பதை நம்மளால தீர்மானிக்க முடியாது. ஆனா நம்ம என்ன தீர்மானிக்கிறோம் என்பதினாலே நம்மளுடைய ஆளுகை வெளிப்படுகிறது. We cannot force our children to stop doing evil. They have to decide to stop doing evil. அப்ப கீழ்ப்படியாம இருக்கிறது கூட அது ஒரு தீர்மானமா இருக்கிறது. So that leads us to the next thing. This familiarity with God that leads us to abuse and insult God even covers physical blessings that God has given us. நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற மாம்சீக ஆசீர்வாதத்தை கூட இவைகள் நாம் அவரை அலட்சியப்படுத்தும் போது அவைகள் தடையாய் காணப்படுகிறது. When we prefer the things God has blessed us with, then we have taken it for granted because we think that we are the ones that have provided for ourselves. அப்ப தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்தும் நம்ம எப்படி அலட்சியப்படுத்துறோம்னா நம்மளுடைய உழைப்பு தான் இந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு காரணம் என்று நினைச்சிடறோம். When we have time, let's look at Matthew 19:16 to 26. மத்தேயு சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 16 இருந்து 26ஆம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போமே என்றால் மத்தேயு சுவிசேஷம் 19:16 இருந்து 26. Amen. That's the story of the young rich ruler who came to Jesus to ask for the way to eternal life. அப்ப பாருங்க, ஒரு வாலிபன், ஒரு ஐஸ்வரியவான் தேவனிடத்திலே இயேசுவினிடத்திலே கடந்து வருகிறான். That's the one that Jesus Christ said, "Go, sell everything you have and come and follow me." அப்ப அவனிடத்துல தான் இயேசு சொல்றாங்க, உனக்கு உள்ளதை எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்து என்னை பின்பற்று என்று சொல்லுகிறார். The Bible says that he was sorrowful. He did not want to do that because he valued those things more than he valued following Jesus Christ. பாருங்க, அவன் துக்கத்தோடு போனான். காரணம், தேவனுடைய வார்த்தையை காட்டிலும் அந்த உலக ஆசீர்வாதங்கள் அவனுக்கு பிரதானமாக இருந்தது. And there's another story, maybe we'll read that one, of another rich man who God called very foolish. அங்கே இன்னும் ஒரு உவமையும் பார்க்கிறோம். ஒரு ஐஸ்வரியவான் மூடனாய் எண்ணப்பட்டான். So let's look at that one in Luke chapter 12 from 16 to 21. லூக்கா சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 16 இருந்து 21ஆம் வசனம் வரைக்கும் நம்மால பார்க்க முடியும். 16 இருந்து, அல்லாமலும் ஒரு உவமையை அவர்களுக்கு சொன்னார். ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒருவனுடைய நிலம் நன்றாய் விளைந்தது. அப்பொழுது அவன், நான் என்ன செய்வேன்? என் தானியத்தை சேர்த்து வைக்கிறதற்கு இடமில்லையே. நான் ஒன்று செய்வேன், என் களஞ்சியங்களை இடித்து பெரிதாக கட்டி எனக்கு விளைந்த தானியத்தை என் பொருளையும் அங்கே சேர்த்து வைத்து, பின்பு ஆத்துமாவே, உனக்காக அநேக வருஷங்களுக்கும் அநேக பொருள்களும் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீ இலை பறி புசித்து குடித்து பரிபூர்ணமாயிரு என்று என் ஆத்மாவோடு சொல்வேன் என்று தனக்குள்ளே அவன் சிந்தித்து சொல்லிக் கொண்டான். தேவனோ அவனை நோக்கி, மதிகேடனே, உன்னுடைய ஆத்துமா உன்னிடத்தில் இருந்து இந்த ராத்திரியிலே எடுத்து கொள்ளப்படும். அப்பொழுது நீ சேகரித்தவைகள் யாருடையதாகும் என்றார். தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யவானாய் இராமல் தனக்காகவே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறவன் இப்படியே இருக்கிறான் என்றார். ஆமென். Amen. So in verse 20 and 21, God is speaking to us using this story. 20-21ஆம் வசனத்திலே தேவன் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாய் நம்மோடு கூட அவர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்.
Because all over the world, especially in many churches, covetousness is destroying a lot of people. பாருங்க, அநேக சபைகளிலே இந்த நாளிலே கூட இந்த பண ஆசைகள் அவருடைய வாழ்க்கையை சீர்கெடுத்து கொண்டு இருக்கிறது. And that leads us to number 6, the idolatry, the worship of the things God has blessed us with. பாருங்க, ஆறாவதாக தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்த பொருட்களே நமக்கு விக்கிரகமாய் மாறிவிடுகிறது. Ephesians chapter 5 verse 5. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், விபச்சாரக்காரனாவது, அசுத்தனாவது, விக்கிரக ஆராதனைக்காரனாவது, பொருளாசைக்காரனாவது தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் அடைவது இல்லை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. ஆமென். Amen. And then we look at Colossians chapter 3 verse 5. கொலோசியர் 3:5 வாசிப்போமே என்றால், ஆகையால் விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துர் இச்சை, விக்கிரக ஆராதனை, பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயங்களை அழித்து போடுங்கள். ஆமென். Amen. The last case study is when familiarity be inconsistent with God. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறோம், தேவனோடு கூட இணைந்து இருக்க முடியாத காரியமாய் இந்த தேவனை அதிகமாய் அறிந்திருக்கிறது நமக்கு உண்டாக்கி விடுகிறது. And we can look at Revelation chapter 3. Maybe we just look at verses 15 to 17. நம்ம இந்த காரியத்தை நம்ம வாசிப்போமே என்றால், வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:14 இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். நீ குளிரும் அல்லாமல் அனலும் அல்லாமல் நீ குளிராயாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாயிருக்கும். இப்படி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வெதுவெதுப்பாய் இருக்கிறபடினால் உன்னை என் வாய் நின்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன். நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனாய் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியுமாய் இருக்கிறதை அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்று தீரவிய பண்ணுகிறவன் என்று எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று சொல்லிக் கொள்ளி இருக்கிறபடினால். ஆமென். Amen. So you see, this church, this Laodicean church, took God for granted. பாருங்க, இந்த சர்ச்சு, இந்த சபை தேவனை எல்லாம் எனக்கு தேவனை குறித்து தெரியும் என்ற ஒரு அசதியாய் அவர்கள் இருக்கிறாங்க. They were not ready. அவர்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கவில்லை. They forgot that Jesus said he will come like a thief in the night. இயேசு சொல்லுகிறார், ஒரு திருடனை போல இரவிலே நான் வருவேன் என்று சொல்லுகிறார். They were like the 5 foolish virgins in Matthew 25 who were not ready when the master came. பாருங்க, மத்தேயு சுவிசேஷத்துல வாசிக்கிறது போல புத்தி இல்லாத 5 கன்னிகைகளை போல இருந்தாங்க. Familiarity makes us not to be ready. பாருங்க, ரொம்ப தெரிஞ்சதுனால நம்ம ஆயத்தமாகவே இல்லாமல் போய் விடுகிறோம். When we have time, we can look at Matthew 25 from verse 44 to even 51. நம்ம மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 44ல இருந்து 51 வரைக்கும் நம்மளால வாசிக்கலாம். So God corrects us, God loves us, and he wants us to appreciate his extraordinary mercy and not take him for granted. தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார். அவர் நேசிக்கிற அந்த நேசிப்பை அவர் நம்ம எப்படி நேசிக்கிறார் என்று அலட்சியமாய் நீங்க எண்ணிவிடக்கூடாது. God bless you and thank you very much. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen and amen and amen, amen. So, we thank God and we give him praise, and we pray that he will continue to shine his light on Pastor Charles so he can continue the work he's given to him. தேவன் போதக சார்ல்ஸ் அவருக்கு இப்படிப்பட்ட விசேஷத்த ஞானத்தை அவர் கொடுத்து இதே போல தொடர்ச்சியா நமக்கு அவர் இந்த காரியங்களை வெளிப்படுத்துவாராக. And we pray for Pastor Joy and the entire Tangacham family, that the Lord God Almighty will continue to remember them and bless them and use this program to reach millions and draw people to himself.
அப்ப தேவன் போதக ஜாய் அவர்களையும் போதக தங்கச்சின் அவருடைய குடும்பத்தையும் அவர் பயன்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க அவர்களை இன்னும் பயன்படுத்துவாராக. Our prayer here is that God will have mercy, that we may be the first to actually do exactly what the Spirit of God is teaching us. அப்ப எங்களுடைய ஜெபம் என்னவென்றால், தேவ ஆவியானவர் நமக்கு போதிக்கிறதைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஜெபமாயிருக்கிறது. So we give God glory and honor for all those who are able to listen to this message. May God Almighty by His Spirit minister to all of you. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் இடைப்படுவாராக என்று நாங்கள் ஜெபித்துக் கொள்கிறோம். So may God increase Pastor Charles, Pastor Joy, and may God be with you and your families. Amen. தேவன் உங்களோடு உங்கள் குடும்பங்களோடு கூட இருப்பாராக. ஆமென். Pastor Joy, can you close us, please? எஸ் பாஸ்டர். சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே, இந்த இரவேளைக்காக துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த போதனையை கேட்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இது அவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாய் தேவனீர் மாற்றி, ஆண்டவரை கேட்ட வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே உம்மை ஆண்டவரே ஏனோதானோ என்று அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளாதபடி உம்மை ரொம்ப தெரிஞ்சோம் என்று சொல்லி உம்மை அலட்சியப்படுத்தாதபடிக்கு உம்முடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யுங்க. உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.